रुपये भी कढ़े ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ तक ਅਸੀਂ लंगर के रूप में छकते आ रहे हैं। महाराज गुरु नानक साहब नूं 20 दमड़े दे के ਮਹਿਤਾ कालू जी आखण लगे, पुत्र जी गल इउं है भी ये रकम लै जाओ, कोई भी व्यापार करो, साजो समान खरीदो और अपनी आमदनी नूं बढ़ावा दिओ, पदार्थ वेचो, पैसे कमाओ। जे सौदा खरा होया तो मैं होर रकम दे के तुहाडे व्यापार नूं वधा दवांगा। बड़े सुंदर अल्फाज ने कवि संतोख सिंह होना दे, कहंदे मुझ ते 20 कार खिक लीजै, आन स्थान पियानो कीजै, फेर लाभ दा वस्त विचारी, मन जाहो निज मत के अनुसारी। अपने पिंड नूं छड्डो, किधरे बाहर व्यापार करो, बनज करो और अपनी मत ला के कारोबार नूं वधाओ। बाला लेहो दूसरा संगा, सुत जावो अब सहत उमंगा। हुण एक दाना प्रदाना पिंड चों इंसान लै जाओ और तुहानूं कोई चंगी राय देवेगा। हुण परिवार दे नेड़े भाई बाला जी सन और उम्र करके वड्डे ने, गुरु नानक साहब तो दाने प्रदाने ने। भाई बाले नूं नाल लै लिया पातशाह ने, पिंडों चल पए ने राय भोए दी तलवंडी तो। थोड़ा तुरे गए, को 10-12 को दूर गए सन, उत्थे चूड़काना पिंड आउंदा है। महाराज उत्थे पहुंचे ने, की वेंदे ने, उत्थे कुछ महापुरुष महात्मा रब दे गीत गा रहे ने। खुद खुदा गुरु नानक साहब साधुआं दे अगे जाके पुछदे ने, उन्हां दे मुखी नूं तुहाडा नाम की है? कवि संतोख सिंह लिखदे ने, संत रेन है नाम हमारा, श्री गुरु बच सो धरियो सुधारा। वो महापुरुष कहंदा जी संत रेन नाम है मेरा। बचन कीते, बचन विलास करदियां करदियां गुरु नानक साहब दे मन विच ख्याल आया भी साधु कुछ दिनां तो भुखे ने, इन्हां नूं भोजन नहीं मिलिया। संतोखी साधु सन, जे कोई भोजन दे जांदा है छकदे ने, मंगण किते जांदे नहीं। सोचिया मना इहदे नालों वड्डा खरा सौदा की होवेगा। इन्हां दियां आंदरां भुखियां ने, भोजन छका देवां, ये माया नेक कर्म ते लग जावे, सफली हो जावेगी। 20 रुपये कढ़ के साधुआं दे अगे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने टिका दिते। वेखो गुरु दा सुभाव है, सतगुर दाता जी का सब सै दे आधार। गुरु दातार है, अकाल पुरख दा रूप है, सब नूं आधार देण वाला है, आसरा देण वाला है, रोटी बोटी देण वाला है। दया आई, पैसे साधुआं दे चरनां विच रख दिते ते संत रेन जी कहंदे, बालक गल इउं है, तेरे बचना तो समझ पैंदी है भी ये पैसे तेरे पिता ने कोई व्यापार करन लई दिते ने, फायदे बंदा सौदा करन लई दिते ने। तू जा व्यापार कर, जे सानू लंगर पानी छकाया तैनू झिड़कां पैणियां, तैनू तकलीफ होवेगी। पिता झिड़केगा भी पैसे उजाड़ आया है। ते गुरु नानक साहब पातशाह कहंदे, संत जी मेरा फिक्र ना करो, जो होवेगा मैं झल लवांगा, तुसीं आंदरां दी भुख मिटाओ। बाणी पता की कहंदी है, सतगुर दाता दयाल है, जिसनू दया सदा होए, सतगुर अंदरों हो निर्वैर है, सब देखा ब्रह्म एक सोए। गुरु अकाल पुरख दा रूप है, वो सारियां दे अंदर अकाल पुरख दी जोत नूं वेंदा होया सारियां नाल एक जैसा विहार करदा है। सदा दया दा घर है गुरु, सदा रहम करन वाला रहीम है गुरु, कर्म करन वाला करीम है गुरु। संत कहंदे, देख बालका पैसे ते नहीं लेने,
ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਰਸਤ ਲਿਆ ਦੇ, ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਸਤ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਸ ਗਾਇਆ, ਰਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਤਨਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਕੈਸੇ ਅਜ਼ਮਤੀ ਬੋਲ ਸਨ ਉਸਦੇ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਸੰਤ ਰੇਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਸੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਦਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸਾ ਸੀ ਮੇਥੋਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਸੁਖਦਾਨੀ, ਕਲਾਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣਖਾਨੀ। ਇਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤੀ ਹੈ, ਮੇਥੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਇਆ ਜਸ ਜਨ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ, ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਛਾਰ ਕੀ ਭੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਛਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਵੇਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਚਮਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੰਤ ਰੇਨ, ਅਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਖੇ ਸੰਤ ਰੇਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਰੇਨ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਗੋਵਿੰਦ ਅਵਰ ਜੇ ਚਾਹੋ ਦੀਸੈ ਸਗਲ ਬਾਤ ਹੈ ਖਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇਨ ਮੰਗੋ ਮੇਰੋ ਮਨ ਭਾਵੈ ਵਿਸਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਈ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਨੀਐ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਆਣ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਫਲ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਫਲ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝੋਲੀ ਸਖਣੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਰੇਨ ਮੰਗੋ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੰਗੋ।
ਰੇਣ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮੰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਖੈਰ, ਸੰਤ ਰੇਣ ਤੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਥੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਮਦਾ ਲਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਕਾਣੇ ਪਿੰਡ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਮੁੜੇ ਨਾ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਘਰੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 200 ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਚੌਂਕੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੌਦਾਗਰ, ਵਪਾਰੀ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਆਈ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਚਾਹੇ ਮਿਟ ਹੀ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗਏ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਦੌੜੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 2-4 ਥੱਪੜ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਦਹਿਨ ਹਾਥ ਤੇ ਬਾਮ ਕਪੋਲਾ, ਹਨੇ ਤਮਾਚੇ ਬਲ ਸੋ ਤੋਲਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ, ਵੱਡੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੀ ਨਿਕਟ ਨਾਨਕੀ ਤੂਰਨ, ਪਿਤ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਰਿਸ ਮੈਂ ਪੂਰਨ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਇਓ ਦਰਬ ਜਾਣਿਓ ਨਿਜ ਜੇਤੋ, ਮੋਹੇ ਨਿਕਟ ਤੇ ਲੇਵੋ ਤੇਤੋ। ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਥੋਂ ਲਓ ਖਾਂ 20 ਰੁਪਈਏ, ਔਰ 20 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਗੁਣਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਖੁਦਾ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੇ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
दुख इस गल दा है भी मेरा कल्ला फरजंद है, इहदा दूजा कोई भाई नहीं भी मेरे जाण तो बाद इनू कमा के कुछ छका दवे। असल दे विच बात यह है, इनू जो भी मैं धन दौलत दिना है किरत करन दे लई ये गरीबां ते लटा दिंदा, कदे नंगियां नूं वस्त्र दे दिंदा है, कदे आंदरां तो भुखियां नूं भोजन करा आउंदा है। मैनू फिक्र है भी मेरे जाण तो बाद इहदा आसरा कौन बनेगा, इहदे घर दा निर्वाह किवें चलेगा। राए बुलार दे गलूए चों बोल निकले, मਹਿਤਾ कालू जी तुहानू गुरु नानक दी हस्ती दी समझ नहीं है, इहदा फिक्र छड्डो, इनू किन्ने पालना है ते कुल लोकाई नू पालन वाला खुदा आप गुरु नानक बन के दुनिया ते आया है। सुन कालू तुझको सुध नाही, माया जिति पिखो जग माही, सब वर्त है नानक अनुसारी, पत रजाए जो पत ब्रत नारी। आया कालू जिन्नी भी माया दुनिया च प्रगट है, ਇਹਦੇ हुक्म विच इदां चलदी है जिवें पति वरता औरत अपने खसम दे हुक्म विच चलदी है। ये माया दा पत है, कहंदे रब दा रूप है, अगे तो इहदे ते हथ ना चुकियो, तुहाडे नुकसान दी भरपाई अज भी ते आउण वाले समय विच भी मैं करांगा, क्योंकि मैनू समझ पै गई है खुदा ते गुरु नानक विच फर्क नहीं। यही बोल गुरु ग्रंथ साहिब दे ने, पार ब्रह्म गुर नाही भेद, नानक सोधे सिमरत वेद। गुरु नानक ते परमेश्वर एक ने, हर दुनिया दा धार्मिक ग्रंथ जो अकाल पुरख दे गीत गाउंदा है, वडियाई करदा है, वैसी ही वडियाई गुरु नानक दी प्रगट है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम लॉर्ड एंड गुरु नानक, रंचक मात्र फर्क नहीं है। महाराज गुरु नानक साहब अजमतां दे सहित ने, झोलियां भरन वाले ने, दीन दुनिया दे मालक। गुरु नानक दी वडियाई अगमी है, जिथे वो निर्गुण स्वरूप ने, निर्गुण आप सरगुण पी ओही, उथे वो सरगुण चोले विच 10 जामे विचरे गुरु नानक तो गुरु गोबिंद सिंह। अज वो शब्दावतार भी ने, वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़े अवर ना कोई, पोथी परमेश्वर का थान, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ो, खंडे दी पौल छको, जीवन नूं सफला करो।